कृष्ण माता। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंड प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रेणुका माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा शैलेश भट्ट प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम परेशा प्रभु जी, मुकेश प्रभु जी, मीरा माता जी। हरे कृष्ण माताजी, सादर प्रणाम। ज्योतिराज प्रभु जी। हरे कृष्ण। खूब खूब हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण भवन माताजी। आप સૌનું ખૂબ 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 હાર્દિક સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેળવથી ચાલતા આજના શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસમાં. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણમાં વંદન કરી અને આપણે મંગળાચરણથી શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. नवा भक्तो हितेश प्रभुजी, મોહન સિંહ વાલસી બારિયા પ્રભુજી, સરદાસ પ્રભુજી, નિરાલી માતાજી, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપનું. આપણે ભાગવત हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. કૃષ્ણ દંડક પ્રણામ. हाँ जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्. देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. देवी सरस्वती ततो जयमुदीरयेत्. शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः.
श्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्थोय भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् हृदयन्तो भद्राणि नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શ્લોક ઉત્તમ ગણાય છે, કારણ કે ભાગવતમના શ્લોક છે. આપણે જાણીએ છીએ ભગવાનના ભક્તો, એમની કથા, એમની લીલાનું શ્રવણ છે, એનું વર્ણન છે, અને એ આપણે રોજ કરીએ છીએ. તો ભગવાન શું કરે છે? તો આપણા જે અભદ્ર અકલ્યાણ છે, ભગવાન પોતે સાફ કરે છે. અને ભગવાન આપણે છે ને સાફ સફાઈ કરવા માંડે છે. આપણા બધા 6 અનર્થો છે: કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સર. તો એ જે અનર્થ છે એનાથી શું, કઈ રીતે? તો કે છે નિત્યમ ભાગવત સેવયા. જો આપણે રોજ ડેલી આપણે જો આપણે શ્રવણ કરશું તો ચોક્કસથી આપણા અભદ્ર કલ્યાણ છે એ ચોક્કસથી દૂર થશે, અને ભગવાનની અહૈતુકિક નૈષ્ઠિક ભક્તિ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. અને આપણે બધા ખૂબ અને ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણે છેલ્લા 3 વર્ષથી ધર્મેશ કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી અને નામાનંદ દાસ પ્રભુજીના કારણે આપણે રોજ આજે આટલા 3 વર્ષથી કરી રહ્યા છીએ. આજે હજી આપણે બીજો સ્કંદ, બરાબર, બીજા સ્કંદ સુધી આપણે પહોંચી ગયા છીએ. અને આપણે ગમે ત્યારે પૂરું થાય, પણ આપણે રોજ શ્રવણ કરીશું તો આપણી ભક્તિ છે એ આપણી દ્રઢ થશે, અને ભગવાનની કૃપા પણ આપણને પ્રાપ્ત થશે. તો આપણે એસબી 1.1.1 પણ લઈ લેશું, 1.1.1, 2 અને 3 પણ લઈ લેશું. જન્માદ્યસ્ય યથોન્વયાદિતરતઃ ચાર્થેષ્વभिघ्नः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मूयन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेर् ईश्वरः
શ્રીમદ ભાગવતે મહામુનીશ્વરઃ सद्योराद्यवरोध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद् अमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः શ્રીમદ ભાગવતમ બધા જ પુરાણોમાં વેદમાં શા માટે એ એટલું બધું મહત્વ રાખે છે કે સમાજમાં આપણે જોઈએ છીએ કે આમે પણ ભાગવતમની કથા બધા બેસાડતા હોય છે કે ખૂબ ભાગવત પુરાણ ખૂબ 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 મહત્વનું છે કારણ કે એ વ્યાસજીએ એમની આપણને ખબર છે કે બધા પુરાણ લખી નાખ્યું બધું સાહિત્ય લખી નાખ્યું પછી પણ એ પોતે જેને કહેવાય કે આપણે આપણી ભાષામાં કહીએ કે ડિપ્રેશનમાં આવી ગયા હતા બરાબર એમને થતું હતું કે મેં કાંઈક મને સંતોષ થતો નથી મને અધૂરું લાગે છે ત્યારે એમના ગુરુ નારદજી આવે છે અને પછી નારદજી એમના ગુરુના આદેશથી એ જે આ લખે છે ભાગવત પુરાણ અને એ વખતે એમ કહેવાય છે પહેલા સ્કંદમાં કે વ્યાસ જે બધા પુરાણ લખી નાખ્યા હતા બધું શાસ્ત્ર લખી નાખ્યું હતું પછી એ એમની પરિપક્વ અવસ્થા હતી કે આપણે જયારે બધું આગળ સ્ટડી કરી લઈએ અને પછી હાયર સ્ટડી કરીએ એટલે કેવું થાય કે આપણી પરિપક્વ અવસ્થા કહેવાય અને એ અવસ્થામાં એમણે ભાગવત પુરાણ લખેલું છે અને ભાગવત પુરાણ શું છે તો આપણને ખબર છે કે વેદાંત સૂત્ર ઉપરની ટીકા છે અને વેદાંત સૂત્ર શું છે કોઈ કહી શકશે વેદાંત સૂત્ર શું છે સૂત્ર આપણે કહેવાય ને સૂત્ર છે વેદાંત સૂત્ર તો વેદાંત ભગવાન સૂત્ર શ્રી કૃષ્ણ સાથેના આપણા સંબંધને જાણવાનું છે જી પ્રભુજી વેદોનું ગૂઢ રહસ્ય એક નાના વાક્યમાં પ્રસ્તુત કરેલું વેદાંત સૂત્ર છે માતાજી. જી જો સેતુ વેદાંત જેવું છે સેતુ હા હા યસ સેતુ બોલો બોલો જેવું. પ્રભુજી યસ 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 બોલો બોલો પરેશા પ્રભુજી યસ હા તો બધા વૈદિક સાહિત્ય છે ને એ વૈદિક સાહિત્યને એક સૂત્રમાં બાંધ્યા છે અને એને કહેવાય છે વેદાંત સૂત્ર અને મોટા ભાગે વેદાંતિઓ બરાબર જે લોકો વેદાંતનો અભ્યાસ વેદનો અભ્યાસ કરતા હોય છે એના માટે એ બહુ મહત્વનું છે એની અંદર સૂત્ર છે દાખલા તરીકે પહેલું સૂત્ર છે અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા આપણો જે ભાગવતમનો પહેલો શ્લોક છે બરાબર કયો શ્લોક છે જન્માદિ અધ્યાસી અથવા ઇતરત ચાર્થેસો વિઘ્ન સ્વરાટ જે આ શ્લોક છે એ શ્લોક છે એ પણ વેદાંત સૂત્રનું જ સૂત્ર છે અને એનાથી વ્યાસજીએ શરૂઆત કરેલી છે તો આ જે ભાગવતમ છે ને એ વેદાંત સૂત્રની ટીકા છે બરાબર છે તો એટલા માટે જે વેદાંત સૂત્ર છે એ બધા સાહિત્ય છે એનું સૂત્ર છે તો એનો સાર છે બરાબર એ રૂપે એની ટીકા રૂપે આપણને ભાગવત પુરાણ આપેલું છે એટલા માટે માતાજી હરે ભાગવત કૃષ્ણ યસ પ્રભુજી સૂત્ર એટલે ધાગો ધારો કે આપણે માળામાં જે દોરો હા. હોય છે બરાબર અલગ અલગ મણકા પડીને માળા બને એટલે એ સૂત્ર એવો પણ આપણે કહી શકીએ એ પણ કહી કે શકાય સૂત્ર અને આપણે જે મેથ્સ ભણેલા હશે એ લોકોને ખબર હશે કે a પ્લસ બી ઇઝ ઇક્વલ a સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી સ્ક્વેર બધા કદાચ મેથ્સ ભણતા હશે એ લોકોને ખબર હશે બરાબર તો એ સૂત્ર ઉપરથી આપણે સૂત્ર સાબિત કરતા હતા ને હોય એક જ માતાજી રૂલ્સ કેવાશે રૂલ્સ નહીં કહેવાય ના ના રૂલ્સ નહીં કહેવાય માતાજી સૂત્ર એટલે કે એ સૂત્ર આપણે ખબર છે આપણે પેલું મેથ્સમાં પછી આપણે પ્રમેય આવતા હતા સાબિત કરવાનું આવતું હતું એક જ નાનકડું એક આપી દીધું હોય અને એને આપણે છેલ્લે સાબિત કરવાનું હોય બરાબર ખ્યાલ આવ્યો કે એના ઉપરથી આખું એક સૂત્ર ઉપર અનેક વર્ષો તમે એની ઉપર અભ્યાસ કરી શકો એટલું બધું ડિટેલમાં હોય છે અને એની ઉપર વેદ વ્યાસજીએ આપણા બધા માટે ભાગવત પુરાણ કે ફક્ત ને ફક્ત બીજા સાહિત્ય કરતા જો ભાગવત જ વાંચવામાં આવે ને તો પણ આપણે કીધું ને કે શ્રીમદ ભાગવતે મહામુનિ કૃતે કિંવા પરે ઈશ્વર કે ભાગવત પુરાણ તમારે હોય માતાજી પ્રમેયમાં
ઇતિ સિદ્ધમ છેલ્લે એમ હા, પ્રમેયમાં એટલે ભાગવત પુરાણ છે ને, એ ભાગવત પુરાણ તમે એટલું વાંચો ને તો બીજા કઈ શાસ્ત્રની જરૂર નથી એવું સમજાવવામાં આપણને આવે છે. અને એટલા માટે જ ફક્ત ને ફક્ત ભાગવતનું પ્રભુપાદે પણ દરેકે દરેક આપણા ટેમ્પલની અંદર, આખા વર્લ્ડની અંદર અત્યારે દરેક જગ્યાએ આ ભાગવતના શ્લોકનું પઠન પાઠન થાય છે. કારણ કે એ ખૂબ મહત્વનું છે. અને આપણને ખબર છે કે ભાગવત પુરાણના શ્લોકો જ્યારે વંચાય છે ત્યારે ભગવાન સાક્ષાત તેમના ગોપીઓ સહિત ભગવાન હાજર રહે છે. એટલું બધું ભાગવતના શ્લોકનું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને એટલે એ આપણા હૃદયને ટચ કરે છે અને આપણા હૃદયમાં પરિવર્તન આવે છે. અને એટલા માટે આપણે ભાગવત પુરાણ છે એ નિત્ય આપણે એનું શ્રવણ કરવું જરૂરી છે. યસ, કોઈ છે? ઉર્મિલા માતાજી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. આજના જપાવરીનું નામ લેશો પ્લીઝ. યસ. હા માતાજી. નૈના નડિયાદરા માતાજી, આકૃતિ પટેલ માતાજી, પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજી, આનંદ પ્રદા ગોપાલિની દેવી માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, સોનલ સોરઠિયા માતાજી, વંદના વિસ્પુત માતાજી, માનસી વડોદરા માતાજી, વ્રજરાણી વિનીતા દેવી માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, ખુશ્બુ ગુપ્તા માતાજી, શ્રુતિ માતાજી, મંદાકિની કરુણા દેવી માતાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, કુલવતી સુદેવી માતાજી, નૈના ઠક્કર માતાજી, નિશા ભાદરા માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, હેતલ વસિયા માતાજી, કોમલ કિરણ ગોર માતાજી, અલ્પા વિક્રમ ગોર માતાજી, હિરણમયી કેશવી દેવી માતાજી, મીનલ ઠક્કર માતાજી, મિત્રવિંદા સુમુખી દેવી માતાજી, સુરક્ષા પટેલ માતાજી, શોભના માતાજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, સાતી માતાજી, હેમલતા સોરઠિયા માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, દીપ્તિ માતાજી, હિરલ રામાનુજ માતાજી, કૃષ્ણા એન્ડ તેજલબેન ગુપ્તા માતાજી, ભાવના વૈષ્ણવ માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, પૂર્વી નાયક માતાજી, સોનલ ઠક્કર માતાજી, ભૂમિ જોશી માતાજી, રીના દેસાણી માતાજી, પારસ દેવ મુરારી માતાજી, શશી ઉદેશી માતાજી, વિમલા વ્રજરાણી દેવી માતાજી, નિરાલી સોલંકી માતાજી, પ્રવીણા માતાજી, નીલપા ચૌધરી માતાજી, જલપા જોશી માતાજી, ઉષા માતાજી, નીતા ગુપ્તા માતાજી, શ્રેણી પટેલ માતાજી, દીપ્તિ પટેલ માતાજી, હિરલ પટેલ માતાજી, હેમા માતાજી, મોના અંધારિયા માતાજી, કલા ઠાકોર માતાજી, જિજ્ઞાસા પિત્રોડા માતાજી, કૃતિ જોશી માતાજી, રીટાબા જાડેજા માતાજી, આશિતા શાહ માતાજી, હરિણા નૈના દેવી માતાજી, નિકેતા મોદી માતાજી, ગાયત્રી માતાજી, લાડવા કૃપાલી માતાજી, હરાપ્રિયા વિમલા દેવી માતાજી, સંધ્યા દેસાઈ માતાજી, રીતિ આસર માતાજી, ભાવનાબેન વાઘેલા માતાજી, કૃષ્ણ કૃપાલય પ્રભુજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, જીતેન્દ્રી ગોપેશ પ્રભુજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, કલ્પતરુ નિતાઈ ચંદ્ર પ્રભુજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, બિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, રમેશ વાસુદેવ પ્રભુજી, કમલ પ્રભુજી, ગૌર ગુરુનાથ પ્રભુજી, ભાવ સિંધુ શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુજી, ભૂપેન્દ્ર ભગત પ્રભુજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, દીપક કે પુરોહિત પ્રભુજી, ધર્મેન્દ્ર દેસાઈ પ્રભુજી, શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, મોહનસિંહ વાલસી બારૈયા પ્રભુજી, વિશ્વ સોરઠિયા પ્રભુજી, મુકેશ ખાપડિયા પ્રભુજી, કમલેશ બલાની પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી. ટોટલ 94 છે માતાજી. કોઈનું નામ બાકી રહી ગયું હોય તો માફ કરજો. હરી બોલ, દીપી હરી બોલ. ઘણા એવા ભક્તોના પણ નામ છે કે જે ઘણા ટાઈમ પહેલા કહેતા હતા કે નથી માતાજી સવારે ઉઠાતું, મંગળા આરતી નથી થતી. એ બધા ભક્તો હવે ધીમે ધીમે આપણે કહીએ છીએ ને કે આ સારી ટેવ પાડતા વાર લાગે, ખરાબ ટેવ જલ્દી પડી જાય. તો આ તો બધી સારી હેબિટ છે. અને આપણને શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં દરેક વ્યક્તિએ ઉઠવું જોઈએ. મનુષ્ય હોય ને એને બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું જોઈએ. એટલે હું વારંવાર કહું છું કે આપણે મનુષ્યને કેવું પડે છે કે તું મનુષ્ય થા, બીજા બધાને કઈ કેવું પડતું નથી. તો બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જે બધા ઉઠે છે, જપ કરે છે અને મંગળા આરતીમાં જે બધા જોડાયા છે, બધા ભક્તોનો ખૂબ 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 અભિવાદન છે. અને આપણે એમના માટે બિગ હરિબોલ બોલીશું. હરિબોલ, હરિબોલ, હરિબોલ. ખરેખર આપ બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદને પાત્ર છો. એ બધા સવારમાં જપમાં અને મંગળા આરતીમાં જોડાવ છો. આજે આપણે શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ બીજો અધ્યાય 10મો અને 31મો શ્લોક આજે લઈ રહ્યા છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આ વેદાંત સૂત્ર તમે કહેતા હતા તો એ રામાનુજાચાર્યને 30 વર્ષ સમજતા લાગ્યા હતા, મધ્વાચાર્યને 12 વર્ષ સમજતા લાગ્યા હતા. તો પછી આ બલદેવ વિદ્યાભૂષણ ને એ લોકોએ ના પાડી કે આ લોકો વેદાંત સૂત્ર સમજી શકતા નથી તો એને આપણે પૂજા કરવા નહીં દે રાધા ગોવિંદની. બરાબર. પછી ભગવાને પોતે જાતે પ્રગટ થઈ ગોવિંદ ભાષ્ય રહીચું, જે રીતે ભગવાન બોલતા ગયા એ રીતે એ જ વેદાંત સૂત્રની વાત કરો કે? યસ માતાજી. કે જયારે આપણા બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાયની, વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની જયારે સ્થાપના કરવાની હતી ને, એ વખતે
આપણા જે વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર મહારાજ છે એ ખૂબ વૃદ્ધ થઈ ગયા હતા અને પછી એમણે બલદેવ વિદ્યાભીષણને કામ સોંપ્યું કે બધા વેદાંતિઓ બધા એમ કે છે કે તમે જ્યાં સુધી આની ટીકા નહીં લખો ત્યાં સુધી તમારો ધર્મ છે એ માન્ય ગણાશે નહીં. અને પછી સાક્ષાત ભગવાન એમ કે છે કે પ્રગટ થયા હતા અને પછી એમનું ભાષ્ય એમને લખ્યું છે. એ જેને કહેવાય કે આપણી હિસ્ટ્રી છે બહુ એનો ઉજ્જવળ આપણું જેને કહેવાય કે આપણો ઇતિહાસ છે આપણા સંપ્રદાયનો. અને આપણા પ્રભુપાદે પણ જયારે આપણું જે ભગવદ ગીતાનું લખ્યું છે એમણે બરાબર, ત્યારે એમને કોને સમર્પિત કર્યું છે? ભગવદ ગીતા આપણે પહેલા જ પેજ ઉપર લખેલું હોય છે આપણે ભગવદ ગીતા એમને બલદેવ વિદ્યાભીષણને સમર્પિત કરેલું છે. યસ માતાજી, યસ. એ જ વેદાંત જે વેદ કોઈ પણ ધર્મની માન્યતા આપી હોય ને તો કોઈ બી જે આચાર્ય હોય ને એની ટીકા લખે ને તો જ એની માન્યતા આપી શકાય એવું આપણા સનાતન ધર્મની અંદર છે. અને એ પ્રમાણે એમણે જેને કહેવાય ને બહુ સરસ કઈ રીતે બધું થયું હતું એ તો બહુ સરસ એની વાત છે. પછી આપણે ક્યારેક લેશું એને, બરાબર. અને આપણે જાણવું જરૂરી છે, બધાને આ ખબર હોવી જોઈએ કે કઈ રીતે આપણું સંપ્રદાય છે કઈ રીતે માન્યતા પ્રાપ્ત થયો છે. કોઈ સંપ્રદાય કોઈ બની બેઠેલા સંપ્રદાય હોય છે, એટલે જ કહેવાય છે ને કે સનાતન ધર્મના 4 જ સંપ્રદાય છે. એ સિવાયના જે બીજા સંપ્રદાય છે એ બની બેઠેલા છે. અને ભગવાને શું કીધું છે કે જે વસ્તુ બનશે એનો નાશ થશે, પણ જેની ભગવાન સ્થાપના કરશે એનો ક્યારેય નાશ થશે નહીં. જો બીજા બધા સંપ્રદાય જે બધા આપણને ખબર છે કે છેલ્લા 50 વર્ષમાં બહુ બધા સંપ્રદાય બધા થઈ ગયા છે. 50 વર્ષ 60 વર્ષ 100 વર્ષ પહેલા આપણા બાપ દાદાઓને તો રામકૃષ્ણ ભગવાન ને વધુ તો શિવ, બરાબર, એનાથી વિશેષ કોઈ હતું નહીં. પણ હવે બધા એટલા માટે તો ભગવાનને ભગવદ ગીતા કહેવા અહીં આવવું પડ્યું ને, અને ભગવાનને કેવું પડ્યું કે હું ભગવાન છું, બરાબર. એટલા માટે આપણે બધા ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન અને આ જે ભાગવતમ છે એનું જ્ઞાન આપણે બધાએ બહુ જ લેવું જરૂરી છે. અને આપણે બધાએ જ્ઞાન લઈ અને સમાજને આપણે પણ દોરવણી આપવાની છે અને સમજાવવાનું છે કે ભગવાન કોને કહેવાય, ધર્મ કોને કહેવાય, સંપ્રદાય કોને કહેવાય. લોકોને ધર્મ અને સંપ્રદાયમાં જ હજી ખબર નથી પડતી. એ લોકો સંપ્રદાય અને ધર્મને એક ગણે છે કે હા આ ધર્મ આ સંપ્રદાય એવું. ખરેખર સંપ્રદાય વસ્તુ અલગ છે, ધર્મ વસ્તુ અલગ છે. એ બધું આપણને ભગવદ ગીતા અને ભાગવતમાં આપણું પઠન પાઠન કરીએ છીએ એટલે આપણને ખબર પડે છે. થેન્ક યુ માતાજી, ચંદ્રિકા માતાજી. આપણે શ્લોક લેશું. શ્લોક બહુ અઘરો હતી પણ હું 3 વખત લઈશ તો પછી સાથે બધા લેશું. ત્વચર્મ માસ રુધિર મેદો મજ્જાસ્તિ ધાતવઃ ભૂમ્ય અપ તેજો મયઃ સપ્ત પ્રાણો વ્યોમાંબુવાયુભિઃ. ત્વચર્મ માસ રુધિર મેદો મજ્જાસ્તિ ધાતવઃ ભૂમ્ય અપ તેજો મયઃ સપ્ત પ્રાણો વ્યોમાંબુવાયુભિઃ. ત્વચર્મ માસ રુધિર મેદો મજ્જાસ્તિ ધાતવઃ ભૂમ્ય અપ તેજો મયઃ સપ્ત પ્રાણો વ્યોમાંબુવાયુભિઃ. આપણે સાથે લેશું, મારી પાછળ બધા લેજો. ત્વચર્મ માસ રુધિર મેદો મજ્જાસ્તિ ધાતવઃ ભૂમ્ય અપ તેજો મયઃ સપ્ત પ્રાણો વ્યોમાંબુવાયુભિઃ. ત્વચર્મ માસ રુધિર મેદો મજ્જાસ્તિ ધાતવઃ ભૂમ્ય અપ તેજો મયઃ સપ્ત પ્રાણો વ્યોમાંબુવાયુભિઃ.
भूम्य भूम्य त्वक्चर्ममास रुधिर मेदो मजास्ति धातवः भूम्य अप्तेजो मयाः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः યસ પેલા પ્રભુજી શ્લેષણ પછી માતાજી હોતું चर्ममास रुधिर मेदो मज्जास्ति धातवः भूम्यप्तेजो मया सप्त प्राणो व्योमम्बुजवायुभिः वक्षर्ममासरुधिर मेदो मज्जास्ति धातवः भूम्य अप्तेजो मयः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः त्वक्चर्ममास रुधिर मेदो मज्जास्ति धातवः भूम्या तेजो मयः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः यप्तचर्मांस रुधिर मेदो मज्जा धातवः भूम्यप्तेजो मयः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः चर्ममास रुधिर मेदो मज्जास्ति धातवः भूम्य अप्तेजो मयः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः
त्वक्चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जास्ति धातवः पुण्यप तेजोमयः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः त्वक्षर्ममाचरुधिर मेदुमज्जास्ति धातवः भूम्य अपतेजो मयः सप्त प्राणो त्वक्कर्ममासरुधिर मेदो मज्जास्ति घातवः भूम्य अपतेजोमयः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जास्ति धातवः तेजोमयः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः त्वक्चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जास्ति धातवः भूम्य अपतेजोमयः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः त्वक्चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जास्ति धातवः भूम्य अपतेजोमयः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः त्वक्चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जास्ति धातवः
भूम्य अप तेजो मयः सप्त प्राणो व्योमा वायुभिः भूम्य अप तेजो मयः सप्त प्राणो व्योमा वायुभिः त्वचर्मा सरुधिर मेदो मज्जास्ति गातवः भूम्य तेजो मयः सप्त प्राणो व्याम्बुवायुभिः भूम्य तेजो मयः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः वाक्चर्ममासरुधिर मेदो मज्जास्ति गातवः भूम्याप्तेजो मया सप्त प्राणो व्योमा वायुभिः तेजो मया त्वक्चर्ममासरुधिर मेदो मज्जास्ति धातवः सरुधिर मेदो मज्जास्ति गातवः भूम्य अपतेजो मया सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः भूम्य तेजो मयः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः त्वक्चर्ममासरुधिर मेदो मज्जास्ति धातवः भूम्य तेजो मयः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः भूम्य तेजो मयः सप्त सरुधिर मेदो मज्जास्ति गातवः मेदो मज्जास्ति गातवः भूम्य तेजो मयः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः भूम्य तेजो मयः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः त्वक्चर्ममासरुधिरमेदो मज्जास्ति धातवः त्वच्चर्ममासरुधिरमेदो मज्जास्ति गातवः भूम्याप्तेजो मयः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः तेजो मयः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः त्वक्चार्ममासरुधिर मेदो मज्जास्ति धातवः भूम्यापतेजो मयः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः भूम्य तेजो मयः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः
त्वक्कचर्ममासरुधिर मेदो मज्जास्ति धातवः त्वच्चर्ममासरुधिरा मेदो भूम्य अपतेजो मया सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બધા પાર્ટિસિપેટ શ્લોક સ્ટાર્ટ કરવા બદલ. આપણે શબ્દાર્થ લઈ લઈશું. ત્વક ચામડી પરનો પાતળો થર. ત્વચા એટલે કે ત્વચા. ચર્મ ચામડી. ચામડી. માંસ માંસ. मास રુધિર લોહી. लोही મેદ ચરબી. મજ્જા મજ્જા. અસ્થિ હાડકા. ધાતવઃ તત્વો. ભૂમિ પૃથ્વી. અપ જળ. તેજઃ અગ્નિ. મયાઃ પ્રાધાન્યયુક્ત. સપ્ત સાત. પ્રાણઃ શ્વાસ. વ્યોમ આકાશ. અંબુ જળ. વાયુભીઃ વાયુ વડે. ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા. શીલા પ્રભુપાદની જય. ચામડી પરનો પાતળો થર ત્વચા. ચામડી માંસ લોહી ચરબી મજ્જા અને હાડકા એ શરીરના 7 તત્વો પૃથ્વી જળ અને અગ્નિના બનેલા છે, જ્યારે શ્વાસ આકાશ જળ અને વાયુ દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલો છે. યસ હરેશા પ્રભુજી આપ વાંચી દેશો. हरे कृष्ण माताजी माताजी હરે કૃષ્ણ. powered by His divine શ્રી શીલા પ્રભુપાદ. શ્રી શીલા પ્રભુપાદ નો જય હો. સમગ્ર ભૌતિક જગતની રચના મુખ્યત્વે પૃથ્વી જળ અને અગ્નિ એ 3 તત્વો દ્વારા થઈ છે, પરંતુ પ્રાણ શક્તિ આકાશ વાયુ અને જળ દ્વારા ઉત્પન્ન થઈ છે. માટે ભૌતિક સર્જનના સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ એવા બંને રૂપોમાં જળ સામાન્ય તત્વ છે. અહીં નોંધ લેવી ઘટે કે જળ બહુ જરૂરી ઘટક હોવાને લીધે ભૌતિક સર્જનમાં સૌથી અગત્યનું છે અને 5 મહાભૂતોમાં પણ મુખ્ય તત્વ છે. આ રીતે ભૌતિક શરીર એ 5 મહાભૂતોનું મૂર્ત રૂપ છે અને પૃથ્વી જળ તથા અગ્નિ એવા 3 તત્વોને કારણે સ્થૂળ આવિર્ભાવની અનુભૂતિ થાય છે. ચામડીના પાતળા થલને લીધે સ્પર્શાનુભૂતિ થાય છે અને હાડકું પથ્થર જેવું સખત છે. પ્રાણવાયુની ઉત્પત્તિ આકાશ વાયુ અને જળ તત્વથી થાય છે. તેથી ખુલ્લી હવા નિયમિત સ્નાન અને રહેવા માટે મોકળું સ્થાન સ્વસ્થ જીવન શક્તિ માટે અનુકૂળ છે. અનાજ શાકભાજી ફળ ફળાદી જેવી જમીનમાંની તાજી ઉપજ તેમજ તાજું સ્વચ્છ જળ અને ઉષ્ણતા સ્થૂળ શરીરની જાળવણી માટે ઉપયોગી છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. શીલા પ્રભુપાદની જય હો. હરે કૃષ્ણ. એ કરતી હું. મારો અવાજ આવે છે?
હા માતાજી આવે. હા, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ હરેશા પ્રભુ, બહુ સરસ ભાગવતમની સેવા કરવા બદલ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગોદવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. તો અધ્યાયનું નામ છે સર્વ પ્રશ્નનો ઉકેલ ભાગવતમ. અને કોણ બોલી રહ્યું છે અત્યારે આ બધું? થોડું યાદ કરી લઈએ. વિરાટ પુરુષ ને બોલે છે કોણ અત્યારે આ શ્લોક? બધા શરૂઆત થાય છે સુખદેવ મહારાજ થી, બરાબર? સુખદેવ મહારાજ. હા, અને સુખદેવ મહારાજ શું કહી રહ્યા છે? જે ભાગવત, આપણું જે ભાગવત પુરાણ છે, આખા જે બધા આપણા ભાગવતના જેટલા આપણા 18,000 શ્લોક છે, બરાબર? એ 18,000 શ્લોક છે, એના આપણે કહીએ છીએ ભાગવતના ટોટલ 10 વિષય છે. તો પહેલા શ્લોકમાં આપણને 10 વિષય આપણને કીધા છે. તો જેવી રીતે આપણને ભગવદ ગીતાના વિષય યાદ છે, એમ આ પણ આપણે યાદ રાખવાના છે. એટલે બધા ટીચર્સ વારાફરતી આપણને યાદ કરાવે છે. તો પહેલો શ્લોક આપણે યાદ રાખવાનો છે, બરાબર? પહેલો શ્લોક શું હતો? અત્ર સર્ગો વિસર્ગોશ્ચ સ્થાનમ પોષણમ ઉદયઃ મન્વંતર ઈશાનુ કથા નિરોધો માતાજી છેલ્લું ભૂલી ગઈ. નિરોધો મુક્તિર આશ્રયઃ. મુક્તિરાશ્રયઃ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રેરણા માતાજી. તો શબ્દ ઉપરથી આપણને યાદ રાખવાનું છે, બરાબર? કે અત્ર, અહીંયા સર્ગ વિસર્ગ. શ્લોકની અંદર જ આપણે પૂછે કે સર્ગ વિસર્ગ સ્થાનમ પોષણમ ઉતય. સર્ગ વિસર્ગ સ્થાન પોષણ અને ઉતય એટલે ઉત્પત્તિની પ્રેરણા. થઈ ગયા 5. સર્ગ વિસર્ગ સ્થાન પોષણ ઉતય થઈ ગયા 5. પછી 5 છે મન્વંતર, બરાબર? તો મનુઓનું પરિવર્તન અથવા તો મન્વંતર અવતાર. મન્વંતર ઈશાનું કથા, તો ભગવાનની કથા અથવા તો ભગવાનનું વિજ્ઞાન. અને નિરોધ, તો કે ભગવાન પાસે પાછા જવું. અને છેલ્લું છે મુક્તિ ને મોક્ષ. આ જે 10 વિષય છે એની વિશે આપણને શરૂઆતથી વાત કરી છે. અને હવે આ શ્લોકની અંદર આપણે અત્યાર સુધી શ્લોકમાં શું આવતું હતું કે આમાંથી ભગવાનના દરેક અંગમાંથી ભગવાનની ઈચ્છા થઈ કે એમને સાંભળવાની ઈચ્છા થઈ એટલે કાન ઉત્પન્ન થયા, જોવાની ઈચ્છા થઈ એટલે આંખ ઉત્પન્ન થયા. આપણે આ બધું જોયું, બરાબર ને? અત્યાર સુધી આપણે આવું બધું જોયું કે કઈ રીતે દરેક ઇન્દ્રિયો આપણી ઉત્પત્તિ થાય છે અને એ ઇન્દ્રિયોના સ્વામી કે એના અધિષ્ઠાતા દેવતા એ કઈ રીતે એ આપણે સમજ્યા. હવે અહીંયા એ જે બધી જે ઇન્દ્રિયો છે ને એ ઇન્દ્રિયો શેના દ્વારા બને છે? તો આપણને અહીંયા હવે એ સમજાવ્યું છે કે બધી ઇન્દ્રિયો છે એ આપણને ખબર છે કે આપણું શરીર તો પંચમહાભૂતમાંથી બન્યું છે, તો આપણને ખબર જ છે, બરાબર છે ને? કે આખું શરીર છે એ પંચમહાભૂતમાંથી બન્યું છે. હવે પંચમહાભૂતમાં આપણું જે શરીરના ટોટલ 7, આપણે જે લોકો સાયન્સ ભણ્યા હશે એ લોકોને અથવા તો 8મા 9મા 10મામાં આવતું હતું કે આપણા શરીરમાં ટોટલ 7 સ્તર છે. જો આપણને જે સાયન્સ જે આપણને આપે છે એ આપણા શાસ્ત્રમાં આપણને ખબર છે કે પહેલાથી આપી દીધેલું છે. અને એ આપણને એવું લાગે છે કે હા, સાયન્સે આવી શોધ કરી, સાયન્સ વૈજ્ઞાનિકોએ આવી શોધ કરી. એ એકચ્યુઅલી આપણે જોઈએ છે કે આ બધું આપણા શાસ્ત્રમાં બધું આપી દીધેલું જ છે. તો ટોટલ આપણું જે શરીર છે ઉપરના લેયરથી ચાલુ કરીએ અને અંદર સુધી ટોટલ કેટલા આપણા લેયર છે? 7 લેયર છે. તો એમાં સૌથી ઉપરનું લેયર છે ને એ આપણે જેને ચામડી કહીએ છીએ ને, બરાબર? એ ચામડી જુદી છે, પણ એની ઉપરનું એક પાતળું જેનાથી આપણો કલર આવે છે, એકદમ પાતળું લેયર છે. એ જેને કદાચ જે કોઈ સાયન્સમાં બાયોલોજી ભણ્યા હશે એને ખબર હશે કે બહુ જ એનું એકદમ પતલું, એકદમ મિનિમમ જેને કહેવાય ને કે એનું બહુ જ પાતળું તળ હોય છે. એને આપણે કૃષ્ણ માતાજી. યસ માતાજી, ખબર હોય તો બોલો પ્રભુજી. આપણે એનાટોમી ફિઝિયોલોજી ભણીએ ને ચામડીની, એટલે એમાં પહેલા એપિડર્મિસ આવે છે. હા, એપિડર્મિસ. જે ચામડી બહાર દેખાય છે તે પછી ડર્મિસ આવે. હા, પછી નીચેની ચામડી. હા, એટલે ડર્મેટોલોજીસ્ટ હોય છે એને એની પર વાત કરતા હોય છે, બરાબર બધા. તો ઉપરનું જે તળ છે ને એનાથી આપણે બધું અનુભવી શકીએ છીએ. આપણને જે ઠંડી, ગરમી, બરાબર, આ બધો જે અહેસાસ છે ને એ એનાથી થાય છે. પછી જોજો તમે, જે લોકોને
ખૂબ મોટી ઇન્જરી થઈ હશે, બરાબર, અને જે લોકોને એક્સિડન્ટ થયો હશે એ લોકોને બધા અનુભવ થયો હશે કે એ સ્ટાર્ટિંગમાં આપણને એનું જે પહેલું જયારે આપણને જયારે એ ઘા લાગે ને ત્યારે જ આપણને એનો અનુભવ થાય છે, બરાબર. પછી એ થોડું પેઇન થાય છે, વસ્તુ અલગ છે, પણ જે અંદરનું જે બધું જે આપણું બધું છે ને, દાખલા કે માંસ છે, બરાબર, એને એટલી બધી જેટલી ઉપરના લેયરને અસર થાય છે એટલી થતી નથી. એટલે આપણને જે અનુભૂતિ હોય, વેદનાની અનુભૂતિ, એ અનુભૂતિ ક્યાંથી થાય છે તો સમજાવે છે કે ઉપરના થરથી થાય છે. પછી આવે છે ચામડી, બરાબર, કે જેને આપણે ટચ કરીએ છીએ, નાખી આપણે ચામડી ઊંચી કરીએ છીએ, એ જે પાતળું સ્તર છે એની નીચેનો ભાગ છે. પછી એના પછી આવે છે માંસ, એકદમ આમ જેને કહેવાય કે લાઈનબદ્ધ આપણને ક્રમબદ્ધ આપેલું છે કે કોના પછી શું આવે એમ. તો આપણે ઉપરથી ચાલુ કરીએ આપણે સ્તરથી, તો ચામડી પછી માંસ હોય છે, એના પછી જ લોહી હોય છે. લોહીની જે બધી જે નળીઓ છે એ માંસના લોચાની અંદર બધી આમ આપણે જોઈશું ને કે આપણે જયારે આપણને વાગે તો ખબર પડે કે માંસની અંદર લોહીની બધી નાની નાની વેઇન બધી હોય છે. પછી ચરબી આવે છે, બરાબર, અને પછી આવે છે મજ્જા. અને મજ્જા છે એ આપણને બધાને ખબર છે કે અસ્થિ છે હાડકાની અંદર. આપણે બધા જે લોકો આપણે જયારે જે લોકોને કેન્સર ને એવું થાય છે તો આપણને ખબર છે કે એ લોકો બોન મેરો અંદરથી હાડકામાંથી એ લોકો ખેંચતા હોય છે, બરાબર, અને એમાંથી એ લોકો ટેસ્ટ કરતા હોય છે. તો એ રીતે આ જે વસ્તુ છે મજ્જા, અને પછી આવે છે આપણા જે હાડકા છે, પછી છેલ્લે એમ કે છે કે હાડકા આવે છે. તો આવી રીતે આ જે 7 તત્વો છે ને એ 7 તત્વો એમ કે છે કે પૃથ્વી, જળ અને અગ્નિના બનેલા છે. હવે કેવી રીતે સમજશું કે આ 7 તત્વોમાં પૃથ્વી, જળ ને અગ્નિ છે, કેમ આકાશ અને વાયુ નથી? એ તો હોય જ. તો કેવી રીતે સમજીશું આપણે એને? આ જે 7 વસ્તુ છે એ 7 વસ્તુની અંદર આની અંદર આપણને એવું બતાવ્યું કે પૃથ્વી, જળ અને અગ્નિનું બનેલું છે. તો આકાશ અને વાયુ તો હોય જ ને, કે ના હોય? કહી શકશે કોઈ? આકાશ ને વાયુ હશે કે નહીં હોય? હોય, બરાબર, એના પોલાણમાં હોય માતાજી. હા હોય, હા. પણ આપણે દાખલા તરીકે આપણે કોઈ વસ્તુ બનાવતા હોય, દાખલા તરીકે મેં કારેલાનું શાક બનાવ્યું છે, બરાબર, તો હું એમ કહીશ કે મેં કારેલાનું શાક બનાવ્યું છે, બરાબર. પછી એમ નહીં કહું કે મેં અંદર મીઠું નાખ્યું છે, મરચું નાખ્યું છે, આ નાખ્યું છે. જે મેઇન વસ્તુ છે આપણે બોલીશું, બરાબર. એટલે આમાં મેઇન જે વસ્તુ છે એ પૃથ્વી, જળ અને અગ્નિનું છે. કે પૃથ્વી, જળ અને અગ્નિ છે એ છે તો આ બધું છે. અને આ જે વાયુ અને આકાશ છે, બરાબર, એ આકાશ વગર તો કઈ શક્ય જ નથી ને. કઈ બી વસ્તુ આપણે જોઈએ કે આપણે પૃથ્વી તત્વ છે તો પૃથ્વી તત્વની અંદર કયા તત્વો આવેલા છે? 5 તત્વ છે, બરાબર. પૃથ્વી તત્વ છે એની અંદર આપણને જયારે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે સમજ્યા હતા કે સૌથી પહેલા આકાશ તત્વ ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર. તો આકાશની અંદર શું છે? શબ્દ છે, બરાબર. પછી એ રીતે આકાશ આપણે વારાફરતી 5 તત્વો જે બને છે એમાં પૃથ્વી તત્વ બને છે, તો એમાં એ બધા આગળના 5 તત્વો અંદર સમાવિષ્ટ થઈ જાય છે, બરાબર. એ રીતે આપણે પૃથ્વીની અંદર વાત થાય છે. એટલે પૃથ્વી, જળ અને અગ્નિમાં એ વસ્તુ તો આવી જાય છે. પછી એવું કે છે કે શ્વાસ છે ને એ આકાશ, જળ અને વાયુ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. આકાશ છે, શ્વાસ છે, એ આપણને એની અનુભૂતિ કેવી રીતે થશે? કે આપણે તો એમ થાય કે શ્વાસ લઈએ તો શ્વાસની અંદર ઠીક છે આકાશ આપણે એની અંદર સંમિલિત થઈ શકાય, પણ જળને કેવી રીતે અનુભવી શકાશે? આપણે શ્વાસ લઈએ, પ્રાણવાયુ લઈએ છીએ, તો પ્રાણવાયુ, ઓક્સિજન, બરાબર, તો એમાં જળની જેને કહેવાય કે અનુભૂતિ કેવી રીતે થાય આપણને? કારણ કે માતાજી વોટર એટલે એનું ફોર્મ્યુલા H2O છે. એટલે H2O એટલે H+OH, એટલે હાઇડ્રોજન પ્લસ OH એટલે હાઇડ્રોક્સાઇડ. OH એટલે OH ગ્રુપ, એટલે એનું મળીને H2O બને છે ને. હા, હા, બરાબર છે. કૃષ્ણ માતાજી, આપણે અનુભૂતિ, નાસિકામાં જો ડ્રાય હોય નાસિકા તો એ તમારાથી શ્વાસ નહીં લેવાય. પણ એ જો એમાં જળ તત્વ એટલે નાસિકા તમારી ભીની હોય તો તમે બરાબર શ્વાસ લઈ શકો. યસ, યસ, હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુજી. તો આપણને અનુભૂતિ, આપણે જે શ્વાસ લઈએ તો આપણે જોજો આમ નાક પાસે અથવા તો મોઢા પાસે આપણે હાથ મૂકીશું ને તો આપણને ગરમીનો અહેસાસ થશે. થાય છે ને ગરમી? આપણને કે છે આપણા શ્વાસ ગરમ હોય છે, એટલે આપણને ગરમીનો એવો ઠંડીનો અહેસાસ થાય છે. અને આપણે જયારે આપણે શ્વાસ લઈએ, બરાબર, અને ઘણી વખત ઘણા લોકોને એકદમ કાંઈ કરતા ન હોય, બરાબર, તો એ શરીરમાંથી પરસેવો પણ છૂટતો હોય છે, બરાબર. તો એ શરીરની અંદરથી વાયુ બહાર નીકળે છે અને એ રીતે આપણને પરસેવો પડે છે. એટલે
આ જે વાયુ છે ને એટલે કે આ જળ છે ને એ જળ પાણી, જળ એટલે કે પાણી, બરાબર. એ જળ વસ્તુ એટલી બધી આપણા શરીરની અંદર એટલી બધી એમ કે છે કે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જે 7 સ્તર છે એ પૃથ્વી જળ અગ્નિ છે તો એમાં જળ કોમન છે, અને જે આપણો વાયુ છે તો વાયુની અંદર પણ જળ કોમન છે. એટલે એ જે જળ તત્વ છે ને એ ન હોય ને તો મનુષ્યને જેને કહેવાય ને કે એકદમ જીવન જીવવું સૌથી આપણે બધા કહેતા હોય છે જળ એ જ જીવન છે, આ બધું વાયુ એટલે માતાજી અહીંયા ઓક્સિજન થાય, આઈ થિંક. O2, યસ પ્રભુ, મેં કીધું ને O2 ઓક્સિજન, યસ પ્રભુજી. O2, તો હા. હા, તો એ પાણી છે, જળ છે, એ જળ તત્વ છે ને એના વગર આપણે જો આપણા મોઢામાં રસ પણ છે ને એ રસ પણ જો ઉત્પન્ન ના થાય, બરાબર, તો આપણને ટેસ્ટ પણ ના આવે. આપણે મોઢામાં આપણું મોઢું અથવા તો આપણામાં લાળ રસ જ્યારે આપણને કોઈ બી ટેસ્ટ આપણને ક્યાં લાગે છે, તો આપણે સાયન્સ ભણેલા છીએ એટલે આપણને ખબર છે કે આપણે જ્યારે કંઈ બી ખાઈએ એમાંથી લાળ રસ એમાં ભેળવાય તો જ આપણને ટેસ્ટ આવે છે, બરાબર. એટલે એ રીતે જળનું સ્થાન ખૂબ 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 બેમાં કોમન છે, એટલે ખૂબ મહત્વનું છે. અને પ્રભુપાદ અહીંયા આપણને એ પણ સમજાવે છે, બરાબર, કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ છે એ વ્યક્તિ અત્યારે કેવું થઈ ગયું છે, બધાના ઘર નાના થઈ ગયા છે, બરાબર. તો બધા ફ્લેટમાં રહેતા હોય છે, તો એના કારણે શું થાય છે કે એ લોકોનો જે રૂમ નાના હોય છે, બરાબર. અને એ લોકો આપણા બીજી પહેલાના જે ગામડામાં જોયું મકાન કેટલા હજી બી હાલના તબક્કે આપણે ગામડામાં જશું તો એ લોકોના ઘર છે મોટા મોટા હોય, ઘર મોટા હોય, એમનું ફળિયું મોટું હોય, બરાબર. તો હવે આપણે ફળિયા તો રહ્યા જ નથી, બરાબર, ફક્ત આપણા રૂમ હોય કે ઘર હોય, તો એ ઘર પણ આપણા ખૂબ નાના છે. તો પ્રભુપાદ એમના લેક્ચરમાં સમજાવે છે કે એના કારણે જે મનુષ્ય છે એ મનુષ્ય મોકળાશ અનુભવતો નથી, અને એનો જે મગજ છે એ માઇન્ડ છે સંકુચિત ધીમે ધીમે થવા લાગે છે એનું. અને એ વ્યક્તિ જ્યારે એટલા જ માટે વ્યક્તિ અત્યારે બધા જ્યારે બી સમય મળે, ટાઈમ મળે એટલે શું કરતા હોય છે, બહાર ફરવા જતા હોય છે. સારું છે, ખોટું નથી, કારણ કે પ્રકૃતિ સાથે રહેવું જરૂરી છે. આપણે ગઈકાલે પણ સમજ્યા હતા કે પ્રકૃતિ છે એ પ્રકૃતિના કારણે આપણું જે પંચમહાભૂતનું શરીર બનેલું છે એ પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશનું છે. તો આ જે 5 તત્વો છે એ 5 તત્વોને 5 તત્વો સાથે રહેવું પડે. આપણે અત્યારે ઘરમાં પણ સ્લીપર કે ચપ્પલ પહેરતા હોઈએ છીએ, આપણા પગ છે આપણે જમીનને સ્પર્શ થવા દેતા નથી, પૃથ્વી તત્વ આપણને મળતું નથી. આપણને સૂર્યના કિરણો પણ હવે સવારમાં તમે વહેલા ઉઠીએ તો આપણે સૂર્યના કિરણો આપણને મળે છે, પછી આપણે બહાર નીકળીએ છીએ તો આપણે આખું શરીર ઢાંકી દઈએ છીએ, બરાબર. અને એ જે સૂર્ય છે એ આપણને ખબર છે એ હાનિકારક છે, તો સૂર્યના કિરણો આપણને સવારમાં આપણે લેવા જોઈએ. તો આપણે જોઈએ છીએ કે કેટલા લોકો સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠતા હોય છે, બરાબર. તો આ રીતે આપણું જે જીવન છે એ આખું અપ્રાકૃતિક થઈ ગયું છે, અને પ્રાકૃતિક જે આખી જીવન જીવવાની શૈલી છે એ બધું આપણે ટોટલી એકદમ ધીમે ધીમે એ જેને કહેવાય કે નષ્ટ થતું જાય છે, બરાબર. એટલા જ માટે આપણે અત્યારે બધા જે આપણા ભવાતના પ્રભુપાદ કહે છે, બરાબર, કે જીવન શક્તિ માટે સ્નાન, એ સ્નાન છે તમે નદીમાં કરશો અને એ સ્નાન તમે ઘરે કરશો તો એનું આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક બંને એનું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઘણા લોકો આપણે જે ઘણા અત્યારે નર્મદા નહેર આપણા ઘરે આવી ગઈ છે, જનરલી બધાના ગામે ગામે નર્મદા નહેર આવી ગઈ છે. તો આપણે જયારે નર્મદા સ્નાન કરવા લાસ્ટ ટાઈમ 1.5 વર્ષ પહેલા ગયા હતા તો ઘણા લોકો કહેતા હતા કે નર્મદા તો આપણા ઘરે જ આવે છે ને, ત્યાં નર્મદામાં સ્નાન કરવા જવાની શું જરૂર છે. તો આધ્યાત્મિક તો પરિવર્તન થાય છે, આધ્યાત્મિકનું એનું મહત્વ છે, પણ સાથે સાથે આપણું જે ભૌતિકતા છે, ભૌતિક શરીર છે, એને પણ આ વસ્તુ પ્રકૃતિકમાં રહેવા માટે એને બહુ જરૂરી છે, અને એ બધું આપણે કરવું જોઈએ કે જેનાથી આપણું જે આધ્યાત્મિક ઉર્જા પણ ડેવલપ થાય છે, અને જે ભૌતિક ઉર્જા છે કે જે આપણે શરીર સ્વસ્થ રાખવું છે એ તો જરૂરી જ છે, કારણ કે આપણે શરીર છે એ આપણને ભગવાને જ આપેલું છે, તો આ શરીરની દેખભાળ પણ આપણે કરવાની છે. ઘણા લોકો કહેતા હોય છે ને આ શરીર પણ એક મંદિર છે, તો આ મંદિરની અંદર ભગવાન બિરાજમાન છે, આપણા હૃદયમાં આપણે ખાઈએ છીએ કે આપણા હૃદયમાં ભગવાન બિરાજમાન છે, તો એને આપણે સ્વચ્છ રાખવું જોઈએ. તો જો અત્યારના બાળકો, તમે ઘણા બાળકો તમે જોતા હશો, ઉઠીને તો વહેલા 6 વાગે ટ્યુશન ક્લાસ હોય તો ઉઠીને તો બ્રશ કર્યું હાઈલા ના ધોયા વગર, બરાબર. તો એ વસ્તુ છે આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારવાની છે કે ગમે ત્યારે પણ ઉઠીએ, નાહી ધોઈ સ્નાન કર્યા પછી જ આપણે કઈ કાર્ય કરવું જોઈએ. તો આ રીતે આપણા જે શાસ્ત્ર છે એ પણ આપણને શીખડાવે છે. આ જે 17મા શ્લોક થી 32મા શ્લોક સુધી ટોટલી આ હેલ્થ ટિપ્સ જ છે બધી, કઈ રીતે આપણે જીવન આપણું જે શરીર છે એને કઈ રીતે સ્વસ્થ રાખવું, કારણ કે એ ભગવાને આપણને આપ્યું છે. ભગવાનના કારણે એક વસ્તુ બહુ સમજવી જરૂરી છે કે આપણને ભગવદ ગીતામાં આપણને પહેલા આપણને એમ કે છે કે હું સર્વશ્રેષ્ઠ છું, પછી ભગવાન એમ કે છે 10મા અધ્યાયમાં કે બધું મારામાંથી ઉદ્ભવે છે,
અને પછી ભગવાન એમ કહે છે કે જીવો પણ મારામાં ઉદ્ભવે છે, પ્રકૃતિ પણ મારામાં છે. મયા અધ્યક્ષ પ્રકૃતિ વાળો શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે. તો દરેક વસ્તુ છે એ ભગવાનથી જ ઉદ્ભવે છે. તો શા માટે આપણે દરેક વસ્તુ છે એ ભગવાનની છે એમ માનીને કેમ ન જાળવીએ? પ્રકૃતિ છે, પ્રકૃતિને આપણે જો જાળવીશું તો જ આપણે પ્રકૃતિ આપણને બધું આપશે. બરાબર. આપણને પૃથ્વી મહારાજની સ્ટોરી ખબર છે કે કઈ રીતે પૃથ્વી મહારાજે પૃથ્વીમાંથી બધું ઉત્પત્તિ કરી હતી. કે એમને પેલા વેન રાજા હતા, તો વેન રાજા છે એ ખૂબ અપકૃત્યવાળા, ખરાબ કૃત્યવાળા હતા. તો પૃથ્વીએ શું કર્યું હતું? બધી વસ્તુ દેવાની બંધ કરી દીધી હતી. વેન રાજાના જેને કહેવાય ખરાબ કર્મના કારણે પૃથ્વીએ પોતાની વસ્તુ દેવાની બધી બંધ કરી દીધી હતી. તો પછી જયારે પૃથ્વી મહારાજ જયારે રાજા તરીકે થયા તો બધી વસ્તુ એમણે કઈ રીતે ઉત્પત્તિ કરી, કઈ રીતે પૃથ્વીને એમણે પ્રસન્ન કરી અને પછી પૃથ્વીએ બધું આપવાનું શરૂ કર્યું. તો એ રીતે આપણે જે આધ્યાત્મિક જગત છે એની અંદર જે આપણે આપણું જે બી આપણે કાર્ય આપણે સમજીએ છીએ, ભગવાનનું જે આપણે આપણું આખું વિરાટ સ્વરૂપની જે રચના આપણે સમજીએ છીએ, એનાથી આપણને ભગવાન પ્રત્યે ભક્તિમાં વધારો થશે. સાથે સાથે આપણે બધા પ્રકૃતિને પણ જાણવતા શીખી જશું. તો આ વસ્તુ આપણે આ શ્લોકમાંથી શીખવાની છે. હરે કૃષ્ણ. મારાથી કંઈ પણ ભૂલ થયું તો ક્ષમા કરજો. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમની જય. સદગુરુ દેવની જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. અમૃતસર પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. આજે નથી માતાજી અત્યારે કોઈ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત